మమయప్రదరాజపుత్రం అస్మద్గురం పరమకారుణికం నమామి. ద్రావిడామ్నాయ హృదయం గురుపర్వక్రమాగతం రమ్యజామాతృదేవేన దర్శితం కృష్ణశోనం సుందరజామాతృమునే ప్రపద్యే చరణాంబుజం సంసారాత్మవ సన్మగ్నజంతు సంసారపోతకం నమోస్తు దేవరాజాయ చతుర్గ్రామ నివాసినే రామానుజార్య దాసస్య సుతాయ గుణశాలినే నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతే నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశదయాపాత్రం దైవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రంగజామాతరం మునిం శ్రీరంగసింహగిరిదేశిక పాద సేవ ప్రాప్తాఖిల ద్రౌడవేద రహస్యజాతం శ్రీ గౌతమాన్వయమాశ్రిత భాగధేయం గోపాలదేశకమాం శరణం ప్రపంచం కౌస్కాన్వయ సంజాతం వెంకటారితనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం డైవర్ల మహమ్మది శ్రీమన్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవదం శ్రీ లక్ష్మణార్యుదం సంశ్రియే దేవి దీప్తయే ఓమస్మద్గురుభ్యో నమః. భక్తామృతం విశ్వజనానుమోదనం సర్వార్ధం శ్రీ సర్వోపవాङ्మయం సహస్ర శాఖోపనిషత్ సమాగమం నమామ్యాంద్రావిడ వేద సాగరం இருவசின்னாடன்னம் தன் குருகோரென்னும் மறுவினி வன்பொன்னலென்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் இணையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே திடுந்தோ நனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருவோர் பெண் நனத்தாரை எல்லாதிரேன் நனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடுகோப்பன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏயந்து பெருங்கேத்து இராமன் சுமந்தம் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சேரா சடுகோப்பன் சந்தனை வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழன் சோலை முதலிரங்கள் நட்பு விழுந்தேன் ஆண்டதமிழ்நரைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடுகோப்பன் மயம்பாழ் வளத்தை தாய் இராமானசம் மிக்கவரே நிலையும் நையாமையர் நிலை நக்கனரையும் தடையா விதத்து இழுத்து ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓரும் கொள்கையற்போம் யாழினை செய்வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருभ्यो நமः. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భగవద్గోష్ఠికి దాసవాలు సమర్పిస్తూ 7వ పదిలో 5వ దశకం కర్పారులో 8వ పాసురంలో ఉన్నాం. మనం ఒకసారి పాసురానుసంధానం చేస్తాం. கற்பாரி ராமபிரானை எல்லால் மத்தும் கற்பரோ பொற்பா முதலா புள்ளரம்பாது வந்தன்றே நற்பாலத்தில் வாழும் சராசரம் மொத்தவம் நற்பாலுக்கு இத்தனன் அன்முகனார் பெத்த நாட்டிலே நாட்டில் பிறந்தவர் நாரணற்காலம் யாவரும் நாட்டில் பிறந்து படாதனப்பட்டு மனுஷர்க்கார் நாட்டை நலியும் மரக்கரை நாடு தடந்திட்டு நாட்டை எடுத்து உயர்ச் செய்து நடந்தமை கேட்டுமே கேட்பார்கள் கேசவன் கீர்த்தி எல்லாரும் மத்தும் கேட்பரும் கேட்பார் சிவசுது கீழ்மை வசுகளே வையும் கேட்பார்களும் வகைவன் சிசுபாதம் திருவடி காட்பார்களே தன்மையர்வாரை அறிந்துமே தன்மையர்பவர் தாம் அவர் பழனியாகும் தன்மை படர் பொருள் ஆகினில் பாடி நடங்காலத்து நன்மை புனல் பண்ணி நான் முகனை பண்ணி தன்னுள்ளே தன்மை மயக்கிய தோற்றிய சூழ்கள் சிந்தித்து சூழ்கள் சிந்திக்கல் மாயல் கருளன்னு சொல்வது ஆழ்பெரும் புனல் தன்னும் அஜந்தைய காலத்தை தாழப்படாமல் தன்பாலர் கோட்டுடை தான் கொண்டார் கேழல் திருவருவாய்த்து கேட்டும் உணர்ந்துமே கேட்டு உணர்ந்தவர் கேசவர் காலன் யாவரோ பாட்டமிலாவண்ணை மாவல் வாதிக்கு வாதிப்பு கொண்டு திட்டங்கள் தேவர்கள் சென்றிருந்தார் துரிடன் நீக்கிய ஒட்டன் கைவாமனாய் செய்த புத்துக்கள் கண்ணுமே கண்ணும் கழிந்தன் கட்டால் கண்ணக்காலன் யாவரும் பண்டு உண்மலர் தங்கள் மாக்கணனேயோ ஆடினார் இன்றைய சுடமொழி ஈசனுடன் கொண்டு உசாவாச் செல்ல கொண்டு அங்கு தன்னுடன் கொண்டு உடன் சென்னது நடந்த செல்ல உணர்ந்தவர் செல்வந்தன் சீரன்னி கற்பரம் எல்லை இல்லாது பிறந்தவத்தால் பல செய்வரை அல்லல் அமர்ந்தரை செய்யும் இரணையாகத்தை மல்லல் அறியருவாய் செய்து மாயம் அறிந்துமே. ఈ 8వ పాసురంలో మనం 7 వ్యాఖ్యానంలో ఉన్నాం. 8ాం పాటు 7 2-3 వాక్యాలు అయిపోయాయి. செல்ல உணர்ந்தவர் ஆபாசமான ஐஸ்வர்யாத்ம பிராப்தி மாத்திரங்கள் பரியவசியாதே எல்லை நிலமான భగవత్ సుపురుషార్థ తడము సెల్ల ఉణరందవర్ అంటే
ఆభాసము అని ఒక మాట ఉంది. ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది కానీ ఉండదు, దానికి ఆభాసము అని పేరు. అందువల్లే మన బంధుత్వాలకే ఆభాస బంధుత్వము అంటారండి. అందరూ బంధువులే, అవసరం వచ్చినప్పుడు ఎవరు కూడా మనకి సహాయపడలేరు. అంత శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్న జీవకోటి కాదు. అందువల్ల ఈ బంధుత్వానికి ఆభాస బంధుత్వం అని పేరు అనమాట. ఎల్లై నిలమాన భగవత్సు పురుషార్థ తడవం చెల్ల ఉణరందవారు. ఎంతవరకు అండి? ఈయన భగవత్ సమాశ్రయణం చేసి அவனுடைய நிச்சபோகம் வேண்டி இருக்கும் அவர்கள் வாயுக்கலையான பிரகிருதி பிராகிருதங்கள் இருக்கே ஆத்மயாதாத்ம ஞானபூர்வகமாக பகவத் பிராப்தி அளవం செல்ல ఉణరందవారుகள். భగవత్ సమాశ్రయణం చేసి కూడా కొంతమంది ప్రయోజనాంతర పరులై ఉంటారు, మిగిలిన వాటిని కోరుకుంటారు. ప్రయోజన అంతరం. అంతరం అనే పదానికి 2 అర్థాలు ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు గ్రామాంతరం వెళ్ళారు అంటాం అనుకోండి, ఇంకొక గ్రామానికి అని అర్థం వస్తుంది. నీ హృదయాంతరంలో ఏముంది అంటే మనసు లోపల ఏముంది, లోపల అని వేరొక అని 2 అర్థాలు వస్తాయి. ఇక్కడ ఏం అర్థం మనం చెప్పుకోవాలండి అని అంటే చాలా అందమైనది. ప్రయోజనాంతర పరులు అంటే ఇంకొక దాన్ని ఈయన్నే వేడతాం. నాకు ఇళ్ళు కావాలి, నాకు వాకిళ్ళు కావాలి, నాకు సంపదలు కావాలి, ఏదో ఇలా కోరికలు. దీన్ని ప్రయోజన అంతరం. ఐశ్వర్యం, ఆత్మప్రాప్తి ఇవి ఒకవేళ పరమాత్మ ఇచ్చేవేమో అని భ్రమపడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అలా కాకుండా అనన్య ప్రయోజనాలు ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? వాయుక్కరయ్యాన ప్రకృతి ప్రాకృతంగా ஆத்மயாதாத்ம ஞானபூர்வகமான பகவத் பிராப்தி அளவும் செல்ல உணர்ந்தவர்கள். అనన్య ప్రయోజనులై ఆ శ్రీమంతుడైన పెరుమాళ్ళని తప్ప సెల్వంతన్ సీరన్ని కర్పరో, శ్రీమానుడియ కళ్యాణ గుణంగళయ్యే కర్పరో, శ్రీమంతుడైనటువంటి పెరుమాళ్ళని తప్ప ఇంకొకళ్ళని యాచిస్తారా అంటే పెరుమాళ్ళ వైభవం తెలిసిన వాడు ఇంకో వైపు వెళ్ళడు అని చెప్పడం. ఇన్నం సొల్లాయి సీమానై ఎన్న కడవదిరే ఆళ్వార్ల యొక్క పాసుర ఖండాన్ని కూడా ఇచ్చారన్నమాట. ఎల్లై ఇలాద పెరుందవత్తాళ్ళే హద్దులేని తపస్సు చేశారు దేవతలు. ఈ హిరణ్యకశిపుడు ఉన్నాడండి, ఎంత తపస్సు చేశాడండి. దేహం అంతా రక్తమాంసాదులన్నీ ఎండిపోయి కేవలం అస్థిపంజరం మిగిలేంత భయంకరమైన తపస్సు చేశాడు. అళవరింద మహాతపస్సాలే హద్దులేని తపస్సు చేసి వరప్రదరాన దేవజాతికం కుడి ఇరప్పరదాం పడిరే పడితదు. ఇతరులకి వరాలు ఇచ్చే దేవతలని కూడా బాధపట్టే అంత స్థాయికి వెళ్ళిపోయాడు ఈయన. ఈ హిరణ్యకశిపుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు. పల్సైమిరై అల్లర్ అమరరై చెయ్యం దేవజాతి కిడన్న విడத்தில் కిడవాదపడి பலம் இருக்குகளை ఎన్ని చేయదు, ఎన్ని ఉపద్రవాలు. ఆ హిరణ్యకశిపుడు చేసినటువంటి ఉపద్రవాలు 1, 2 కాదు. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లేనండి. దుఃఖత్తై పండుగ హిరణ్యనుడయ్యా, దుఃఖాన్ని కలిగించేటువంటి ఆ దేవతలకి కూడా దుఃఖాన్ని కలిగించేటువంటి హిరణ్యకశిపుడు దేవరగళుడయ్యా. వరబల భుజబలంగళాలే పూంగట్టిన శరీరత్తై మెరుక్కిన కార్యం దుఃఖం. ఆయన అంత అందరికీ వరాలు ఇవ్వగలిగిన దేవతలను కూడా బాధ పెట్టగలిగినటువంటి గొప్ప తపస్సు చేశాడు హిరణ్యకశిపుడు. మల్లల్లరీరువాయ్ గొప్ప నరసింహం. మల్లలు పెరుమై. మల్లలు అంటే అండి గొప్పతనము అని ఒక అర్థం ఉంది, సంపద అని కూడా ఒక అర్థం ఉంది. మామూలుగా ఇక్కడ మహాబలము అని చెప్పడం అన్నమాట. పెరుమై మహావిష్ణు ఎన్నంబడియే హిరణ్యన్ గుళప్పడియాంబడియాగా పెరియ వడివై కొండు. వీడేమో దేవతలు ఇచ్చిన వరబలం చేత మరింత అహంకారంగా ఉన్నాడు. వాడు చూస్తే కొండలాంటి శరీరం. ఆ కొండని చీల్చాలి అంటే అంతకంటే పెద్ద శరీరం కలవాడై ఈయన కూడా అవతరించాలి కదా. కాబట్టి అంతకు మించిన బలంతో హిరణ్యన్ కుళప్పడియాంబడియాగా పెరియ వడివై కొండు పెద్ద రూపాన్ని ధరించి మల్లలెన్ను సంపత్తాయి
మల్లల్ అంటే సంపద అని కూడా అర్థం మనం చెప్పుకుంటే అత్తాల్ లక్ష్మీ నరసింహమాయి ఎన్నవమాం, లక్ష్మీ నరసింహుడై చంపాడు. లక్ష్మి అంటే సంపద, ఆవిడ ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సంపన్ నృసింహుడు స్వామి అని చెప్పడం అన్నమాట. దానికి మనకి అందమైనటువంటి రిఫరెన్సెస్ నృసింహ పురాణాదుల్లో ఇత్యాదుల్లో తిరువాయుమొഴി లాంటి వాటిలోవి కొన్ని. నారాయణో నృసింహస్తు శక్తి స్వమరేశ్వరే అమరేశ్వరీయిరే அவளை எழுந்திருப்பது ஒரு పోదిల్లయ్యిరే శైదమాయం అరిందుమే. నరసింహ మంత్రంలో మహావిష్ణు బలవంతుడైనటువంటి విష్ణువు, గొప్పవాడైన విష్ణువు నరసింహుడుగా వచ్చి హిరణ్యుణ్ణి చంపాడు. మల్లల్ సంపద, నారాయణుడే నృసింహుడు, ఆయనలో ఉన్న శక్తే లక్ష్మి. ఇది నరసింహ మంత్రం మనకి చెప్తాను. పెరుమాళ్లలో లక్ష్మీదేవి శక్తి రూపంగా వచ్చింది. అంటే అన్ని అవతారాల్లోనూ స్వామిని వెన్నంటే శక్తి రూపంగా ఉంటుంది మహాలక్ష్మి అనేటువంటి విషయాన్ని ఎప్పుడూ గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి. లక్ష్మీ నారసింహుడు చంపాడనమాట. నారాయణ నృసింహస్తు శక్తి సమమరేశ్వరీతి ఆవిడ ఇళ్ళిందిరిప్పురదు ஒரு పోదిల్ ఇల్లైరే. ఆవిడ ఏ స్థితిలో అయినా ఆవిడ సాహచర్యం లేకుండా ఆయన ఎప్పుడు ఉట్టి నారాయణుడిగా ఉండడు. శైదమాయం అరిందమే சிறுக்கனுடைய பிரதிஜா சமகாலத்திலே தோத்தி இரண்யனுடைய உடலை இருப்பிடவாக்கின இவ்வாశ్చర్యமான చేష్టితంగడై అరిందం. ఆశ్చర్య చేష్టలు చిన్నవాడైన ప్రహ్లాదుడు ఆయన కోసం అంతటా వ్యాపించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి చేష్టను చూపించి వాడి యొక్క శరీరాన్ని ఉడలై ఇరుపిడవాక్కిన ఆశ్చర్యం, రెండు ముక్కలుగా చీల్చినటువంటి ఆశ్చర్యకర చేష్టతను తెలుసుకున్న వారు ఆ నరసింహం తప్ప ఇంకెవరిని పూజిస్తారండి. ఇది చాలా కాకుస్వరము అని చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాము. ఏమండి, ఇంత గొప్పవాడిని తప్ప ఇంకోళ్ళని పూజిస్తారా? ఆన్సర్ అందులోనే ఉంటుంది, పూజించరు. దీన్ని కాకుస్వరము అని అంటారన్నమాట. అలా నృసింహావతారమూర్తిని తప్ప ఎవరినైనా పూజిస్తారా? పూజించరు. అలాగా వరువన్ పురుషకారమాగా కొడువరావనై రక్షిత్తదొరు గుణము. ఇందులో ఒక పాయింట్ చెప్పుకుంటున్నాం. ప్రతి పాసురంలో ఒక గొప్పతనాన్ని చెప్తూ తర్వాత పాసురంలో కిందటి పాసురంలో అదేం గొప్పండి, ఇంకా గొప్ప పని చేశాడని ఇంకో గొప్పతనాన్ని చెప్తున్నారు. అలాగే కిందటి పాసురంలో ఏం చెప్పారు? మార్కండేయుడిని పరమ పురుషుడు పురుషకారంగా కూడా తీసుకొని వస్తే రక్షించాడని చెప్పామే. అది ఒక గుణము, అదో పెద్ద గొప్ప గుణమా? తమప్పన్ పగయ్యాగా ఉత్తమాంగం ఒరువడు ముందిరిమేని ఒరువడు మాగ కొండు రక్షిత గుణతో తండ్రియే పగవాడై బాధిస్తూ ఉంటే ఎవరినండి? ప్రహ్లాదుడిని. రెండు ముక్కలు ఎలా చేశాడండి? ఉత్తమాంగం అంటే తలంతా వరకు ఒకవైపు, కింద భాగం ఒకవైపు శరీరాన్ని చీల్చి భక్తుణ్ణి తమప్పని పగయ్యాగా ఆ తండ్రే పగవాడయ్యేటప్పటికి ఉత్తమాంగం ఒరువడువం తలవతోపు తిరుమేని ఒరువడుమాగా మిగిలిన దేహం ఒక రెండు ముక్కలు. రక్షిత గుణத்துக்கு பெத்தார் பெத்த தொழிந்தார் பெண்ணுன்னடியேனு కుత్తానాయ వరడత్తు ఇంగరపడియే వంద రక్షిత గుణమరే. తల్లిదండ్రులు వదిలేసిన కన్నవాళ్ళు కని వదిలేస్తారు అని ఆడవాళ్ళు అక్కడక్కడ అంటుంటారు. అలా వదిలేసిన ప్రహ్లాదుడిని స్వామి తాను కుమారుడిగా స్వీకరించి చాలా చక్కగా రక్షించాడు కదా. అలాంటి నృసింహస్వామిని తప్ప వేరొకరిని ఎవరైనా రక్షకులుగా భావించగలరా అని నృసింహ అవతార వైభవాన్ని 8వ పాసురంలో చెప్పారు. సెల్లగుణరందవర్ సెల్వంతన్ శ్రీరన్ని కర్పరో. ఇక్కడ సంపద అంటే లక్ష్మీదేవి. నరసింహస్వామిని ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి లక్ష్మీ సంపదే లక్ష్మి యొక్క రూపం. లక్ష్మీ విశిష్యుడైన నరసింహుణ్ణి తప్ప ఎవరినైనా మనం సేవిస్తామా? செல்லகுணரந்தவர் செல்வந்தன் செய்ரன்ய கற்பரோ எல்லையில்லாத பெருமந்தவத்தார் பல செய்மிரை அல்லல் அமரரை செய்யும்
హిరణీయనాథక్కై మల్లల్ అరియరువాయ్ సైదమాయమరిందుమే. ఇంకా 9వ పాసరంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. ఇప్పుడేమనాలి? ఆ పెద్ద నృసింహావతారం పెద్ద గొప్ప అండి. అంతకంటే తన యొక్క సౌలభ్యాన్ని చూపించి, పారతంత్ర్యాన్ని చూపించి, నువ్వెలా చెప్తే అలా వింటానని ఒక పారతంత్ర్యాన్ని పార్థ సారథిగా చూపించాడు కదండి. ఆ పారతంత్ర గుణాన్ని గురించి చెప్తున్నారు 9వ పాసరంలో. మాయ మరిపవర్ మాయవర్కాళండి ఆవరో காயம் சரும் ஒரு நோற்று வர்மங்க ஓர் ஐவர்காய் தேசமறியா ஒரு சாரதியாய் சென்னு சேனையே நாசம் செய்திட்டு நடந்த నల్వార్కై అరిందుమే. పార్థసారథి వృత్తాంతం తెలుసుకుంటే నరసింహస్వామిని కూడా పక్కన పెట్టేస్తాం. అంతలాగా ఒక డ్రైవర్ పని చేశాడు పార్థుడికి సారథిగా. కాయం శరం ప్రతిపదార్థం, దాయ భాగాన్ని చెడగొట్టి, అంటే ఇద్దరు చెరసగం తీసుకోండిరా, వాళ్ళకి అంతే రాజ్యం ఇవ్వాలి అని పెద్దలు ఎవ్వరు చెప్పినా కౌరవులు విన్నారండి. తాయం అంటే దాయం, దాయం శరం, దాన్ని పోగొట్టారు. సూది మనమోపినంత స్థలం కూడా ఇవ్వం అన్న ఓరు నోత్తువర్మంగా నూరుగురైన దుర్యోధనాదులు నశించేలాగా ఓరైవర్కాయ్ ఒక 5గురి కోసం అటు ఏకంగా 20 రెట్లు అవతల ఎక్కువ 100 మంది అటు 5గురు ఇటు పాండవ పక్షంలో చేరాడు. దేశమరియా ఏదో చేరాడని ఎవరికి తెలియకుండా పనిచేసుకుపోలేదు. దేశమంతా తెలిసేలాగా వారు సారథి అయి అద్వితీయమైన సారథి అయ్యాడు. ఒక పెద్దవాడు ఒక మామూలు పని చేయమంటే అమ్మో ఎవరు చూస్తారో ఏంటో, ఇది నాకు అవమానం అని సిగ్గుపడతారని, అలాంటిది సారథి అయ్యాడు. అది దేశం తెలిసేలాగా ఎదురకుండా కనపడతాడు. సారథిని దాటి బాణాలు రథి దగ్గరికి పెడతాయి కదండి, అలాగా తాను సారథిగా సెండ్రు వెళ్ళి సేనై నాశం సైదిట్టు పరమం సైదిట్టు ఆ సేనలంతటినీ నాశనము చేసి నడంద అప్పుడు పరంపదానికి వెళ్ళాడు. భారత యుద్ధం ఎందుకు జరిగిందండి? ఈ భూమి మీద భారం ఎక్కువైపోయినప్పుడు ప్రళయాలు కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయని. అది యుద్ధ ప్రళయం కావచ్చు, జల ప్రళయం కావచ్చు. వచ్చి మొత్తం కొట్టుకుపోతుంది అనుకోండి, ఎన్ని లక్షల ప్రాణాలు అందులో వెళ్ళిపోతాయి, కొంత భారం తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. అలాగే యుద్ధంలో ఎన్ని లక్షల మంది అండి? 18 అక్షౌహిణుల సేన నశింప చేశాడు కదా. కాబట్టి నడంద చేసి తన ఇంటికి తాను వెళ్ళిపోయాడు పరంపదానికి. నల్వార్తయ్యరిందం ఈ మహాభారతం యొక్క గొప్ప కథ తెలిసి కూడా మాయం హరిపవర్ ఆయన ఆశ్రిత పక్షపాతాన్ని మాయ చేష్టలని పరిశీలించిన వాళ్ళు మాయవర్కు ఆళన్ని ఆవరో ఆశ్రిత సులభడైన కృష్ణుడికి తప్ప మిగిలిన వాళ్ళకి భక్తులవుతారా? ఇప్పుడు 7 వ్యాఖ్యానం 9వ పాసరం 187వ పేజీ 9వ పాటు. ఆశ్రితను కాగా ఆశ్రితుల కోసమని నరసింహమాన అదిలిం అధిక గుణమాన సారథ్య వృత్తాంతయన్సన్ దగ్గర ఇందాక నరసింహుడు చాలా గొప్పవాడంటే అంతకంటే పారతంత్ర్య గుణాన్ని నృసింహావతారంలోనేమో ఆశ్రిత వాత్సల్యాన్ని చూపించాడు. పార్థసారథిగానేమో పారతంత్ర్య గుణాన్ని చూపించాడు. పరతంత్రుడు, భక్తులకి దాసుడు అనే గుణాన్ని చూపించాడు. మాయ మరిపవర్ అవన్ వ్యాపారం మడంగలం ఆశ్రితార్థమాయ్ ఆశ్చర్యమాయిరిక్కుం ఎన్నరియం అవర్గల్. ఎన్ని ఆశ్చర్యకరమైన పనులు చేస్తాడండి. చేసిన పనులన్నీ ఆశ్రితులని రక్షించడానికే అని తెలిసినటువంటి వాళ్ళు మాయవర్కాళంది యావరో ఆశ్రిత పరంతర్నాన అవనక్కు అన్రి ఆళావరో ఆశ్రిత పరతంత్రుడైన కృష్ణుడికి తప్ప ఇతరులకి దాసులు అవుతారా?
అవరు ఆ మాయావికే దాసులు అవుతారు. తాయం శరుమరు నోత్తు వర్మంగా దాయ ప్రాప్తియాలే సరుగుల దుర్యోధనాది దుర్వర్గమ్మంగా. అసలు ఎందుకంటే అనవసరమైన ఒక్క చిన్న నిర్ణయంతో ఎంత యుద్ధాన్ని ఆపచ్చండి. తీసుకోండి, పోనీ అర్ధరాజ్యం పోతే 5 ఊళ్ళు ఇవ్వండి అంటే ఇచ్చేయచ్చు కదండి. అసలు ఎంత యుద్ధం ఆగిపోతుంది, ఎంత పాఠం చెప్తుందో మనకి. పట్టుదలలకు పోయి కోర్టులకు వెళ్ళి ఆస్తులన్నీ నాశనం చేసుకుంటూ ఉంటారు లోకంలో. ఒక్క అడుగు ఆకలవాడికి పెద్దదిస్తే మనకు వచ్చిన నష్టమేం లేదని సమర్థించుకోరు. అది తెలిస్తే లోకశాంతి అన్నమాట. అలా ఇక్కడ దుర్యోధనాదులు ఒక్క సూది మన మోపినంత కూడా మా దాయాదులకి అంతా మాకే ఉండాలి, మీరు మాకు దాసులుగా పడి ఉండాలి, అడవులకు పోవాలి, అక్కడే బతకాలి, ఇంత హీనమైన ఆలోచన చేశారు. దాయం కొండు నెరుక్కిత్తమ్మయ్యో అనుకూలరాన పాండవర్களை நெருக்கித்தம் தம்மை நெருக்கித்தாயிருக்கிறபடி. తన ఆశ్రితులని బాధిస్తే తననే బాధించినట్లు అని భావించే కృష్ణ పరమాత్మ. మీరు పాండవుల్ని కాదయ్యా బాధ పెడుతున్నది, నన్ను బాధ పెడుతున్నారు. ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పాడండి. ఇంక చివరికి దుర్యోధనుడికి అనుమానం వచ్చి అడిగాడు, ఏమయ్యా మేము పాండవులు నీకు ఒకే బంధుత్వం కదా, వాళ్ళని ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నావు, మమ్మల్ని ఎందుకు ఇలాగ ద్వేషిస్తున్నావు అని డైరెక్ట్ గా అడిగేశాడు. అంటే నువ్వెందుకు వాళ్ళని ద్వేషిస్తున్నావు అని అడిగాడు కృష్ణుడు. పాండవన్ ద్వేషసే రాజన్ మమ ప్రాణాహి పాండవాహి. నువ్వు పాండవుల్ని ఎందుకు ద్వేషిస్తున్నావు, పాండవుల్ని ద్వేషిస్తే నన్ను ద్వేషించినట్టే. నువ్వు నన్ను ద్వేషిస్తున్నావు కాబట్టి నేను నీతో యుద్ధం చేస్తాను. ఎంత హాయిగా సమాధానం చెప్పేశాడో చూడండి. అనుకూల రాన పాండవర్களை నరిక్కిత్తం తమ్మై నరిక్కిత్తాయిరెక్కరపడి. వాళ్ళను బాధపడితే నన్ను బాధ పెట్టినట్లుగానే వరు నోత్తువరు ఓరైవరు. అటువైపు చూస్తే 100 మంది, ఇటువైపు చూస్తే 5 நெருக்கிறவர்களும் நெருக்கும் కిరళ్ళవర్గళం ఇరుక్కరపడి. బాధపడేవాళ్ళు బాధించేవాళ్ళు 100, బాధపడేవాళ్ళు 5. ఓరెవరికాయ్ దుర్వర్గమడయ్యా அங்கே திரண்டு ஒரு சாரதியை ஒழியா வேறொரு துணை இன்றிக்கே இருக்கிறவர்கள். పాండవులు సారథి మెయిన్ వీరులు, వీళ్ళ దిక్కులో వాళ్లే ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళతో ఇన్ని లక్షల మందితోగా నువ్వు యుద్ధం చేస్తావు. తను వజియే ஒழியாதவர்களை அழியச் செய்து தன்னை ஒழிய அறியாதவர்களுக்காக తాను తాళి నిన్ను నొక్కినారు. తాను తప్ప వేరొక గతి లేదు అని నమ్మిన వాళ్ళు పాండవులు. నువ్వు అక్కర్లేదు, మాకు సైన్యం ఇస్తే చాలు అని కోరుకున్న వాళ్ళు కౌరవులు. కాబట్టి నన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళని రక్షించాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఊడిగం చేసైనా సరే వాళ్ళ వైపు వర్క్ చేస్తాను నేను. వాళ్ళ డ్రైవర్ పని చేయమంటే అదే చేస్తాను. పార్థుడు కోరాడు, సారథినయ్యాను. పార్థ సారథి అనే పేరుని చాలా గర్వంగా నేను చెప్పుకున్నాను. అంటే మేమిద్దరం నీకు ఒకటే కదా అని అడిగే ప్రశ్నకి నువ్వు ఒకేలా ప్రేమిస్తే ఒకటే, నువ్వు ద్వేషిస్తే నువ్వు నేను ఒకటే ఎలా అవుతాం? వాళ్ళు నా ప్రాణాలయ్యా, వాళ్ళని ద్వేషిస్తే నన్ను ద్వేషించినట్లే. నువ్వు నన్ను ద్వేషిస్తున్నావు కాబట్టి నేను నీతో యుద్ధంకి వచ్చా. ఎంత చక్కటి రీజనింగ్ చెప్పాడో చూడండి. కాబట్టి పాండవులకు ఉపయోగం. సంబంధం 2 தலைக்கும் ఒత్తిరిక. పాండవులతో ఎంత సంబంధం ఉందో కౌరవులతోటి అదే సంబంధం ఉంది. తాజంద తలైకొండు నొక్కినానెత్తనైరే. దుర్బలుల వైపు నేనుంటాను అంటే పాండవులు దుర్బలురండి కాదు, తక్కువ మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు నేను కావాలి అనుకున్నారు. ముఖ్యమైన విషయం. నువ్వేమో ఏం కావాలి అని ఆ కథ అంతా తెలుసు కదండి. కాళ్ళ దగ్గర అయినా తల దగ్గర అయినా వచ్చి కూర్చుంటే ముందు నేను అర్జునుడిని చూశాను, అర్జునుడిని కోరుకోమంటే వీడికి గాబరా వచ్చేసింది. బాబాయ్ సైన్యాన్ని అంతా వాడు కోరేసుకుంటాడో ఏమిటో అని తల్లడిల్లిపోతున్నాడు. కృష్ణ
నువ్వు నా వైపు ఉంటే చాలు అనగానే అమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు దుర్యోధనుడు అన్నమాట. కాజందతలై కన్ను నొక్కినానిద్దనయ్యరే, తక్కువ సైన్యం వాళ్ళ వైపు నేను సారథ్యం చేశాను. அர்ஜுனங்ககதா வித்யாதி ஒருவருக்கு ஒருவர் கால் மேல் காலிரட்டு ஒரு நாளாக இருந்த சமயத்திலே தஞ்சையன் வாசலிலே வந்தான் என்று சொல்ல. ఎంత ప్రాణంగా ఉంటారో మనకి తెలియడానికి ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్పాడండి. ఇప్పుడు మనం ఒకళ్ళని సహాయం అడగడానికి వెళ్తాం, వాళ్ళు మనకెవరు శత్రువులో వాళ్ళతో ప్రాణంగా ఉన్నవాడు. వాళ్ళిద్దరూ కలిసి చూసిన వాడికి గుండె గుబేలు అంటూ ఇంకా వీడు నాకేం సహాయం చేస్తాడు అనిపిస్తుంది కదండి. అలాంటి దృశ్యాన్ని భారతంలో ఒక విషయాన్ని చెప్పారు. ఏమిటి అంటే, అర్జునంకగతౌ పాదౌ కేశవస్యోపలక్ష్యయే అర్జునస్య చ కృష్ణాయాః శుభాయాశ్చాంకగా ఉభే. ఇది చాలా సార్లు భారతంలో విష్ణు పురాణాది వాటిల్లో మనకి పాండవులకి కృష్ణుడికి ఉన్న అత్యద్భుత స్నేహ బంధానికి గుర్తుగా చెప్పే శ్లోకం. ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకి ప్రాణం, అరమరికలు లేవు, భేదాలు లేవు. ఎలాగట, అర్జునంకగతౌ పాదవో, నలుగురు ఉన్నారండి. అర్జునుడు, ద్రౌపది, కృష్ణుడు, రుక్మిణి ఉన్నాడు అనుకోండి, నలుగురు భార్యాభర్తలు. వాళ్ళు ఎంత క్లోజ్గా ఉంటారో చెప్పే శ్లోకం అండి. సంజయుడు వచ్చాడు. ఇంతలో సంజయుడు వచ్చేటప్పటికి మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం, గబగబా లేచిపోయి వేరువేరుగా కూర్చుంటాం. అవతల వాళ్ళు చూస్తే బాగుండదు కదా అని. కృష్ణుడు అన్నట్ట, మనం ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నామో అలాగే కనిపిద్దాం, ఎవరు లేవకండి అన్నాడు. ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు? సంజయుడిని ఎలాంటి స్థితిలో చూసేలా చేశాడు? ఏమిటి అని అంటే, అర్జున అంకగతవు పాదవు కేశవస్య. కృష్ణుడు పాదాలేమో అర్జునుడి ఒడిలో ఉన్నాయండి. అర్జునస్య చ కృష్ణాయ, అర్జునుడి పాదాలేమో ద్రౌపది ఒడిలో ఉన్నాయి. అదే దృశ్యం. అంటే అంత ఆత్మీయంగా భార్యాభర్తలు పాద సంవాహనం చేసుకున్న చూసేలాంటి ఆత్మీయత సాధారణంగా ఆ స్థితిలో ఇతరులకు కనపడరు కదండి. అలా కాకుండా, అమ్మో కృష్ణుడు అర్జునుడు ఎంత ఫ్రెండ్సో, అర్జునుడు ఒళ్ళో కాలు పెట్టేసుకున్నాడండి. ఆయన పెట్టుకోవడం గొప్ప కాదు, అర్జునుడికి కృష్ణుడి దగ్గర ఎంత మమకారమో మమేకత్వమో. తన భార్య ఒడిలో కాళ్ళు పెట్టి కృష్ణుడి యొక్క పాదాలను తన ఒళ్ళో పెట్టుకుని ఉన్నాడండి. ఏమి ఆత్మీయత అని చెప్పి అందరూ చూడండి. ஒருவர் கால் மேல் கால் எரட்ட ஒரு நாளாக இருந்த సమయத்திலே ఒకళ్ళ ఒళ్ళో ఒకళ్ళు కాళ్ళు పెట్టుకుని కూర్చున్న సమయంలో సంజయన్ వాసలిలే వందా నిన్ను సొల్ల. ఏమండీ, కౌరవ దూతగా సంజయుడు వచ్చాడు అని వార్తాహరుడు లోపలికి వచ్చి చెప్పాట. அவனை புகுர விடுங்கோள் இவ்விருப்பொக்கான உகப்பானொருவன் புகவாதாறு நெஞ்செழுக்கச் சொல்லானொருவன் ஆன பிம்பு அவனை அழையுங்கோள் ఎన్నాన్ అన్నట్టు. ఆయన అన్నట్ట, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నామో అలాగే ఉందాము, సంజయుడికి అలాగే దర్శనమిద్దాం. మన ప్రేమను చూసి సంజయుడి గుండె ముందాగిపోతుంది. అయ్య బాబోయ్, వీళ్ళెంత ప్రేమగా ఉన్నారో. కాబట్టి ఆ కౌరవుల గుండెలు బద్దలయ్యేలా చెప్తాడు వెళ్ళి. అది నెంజు ఉళుక్క చొల్లానొరువన్. కానీ వాళ్ళు ఎంత ఆత్మీయంగా ఉన్నారు అని అది వినేటప్పటికి కౌరవుల గుండె బళ్ళున బద్దలవుతుందిట. అమ్మో, అంత స్నేహమా కృష్ణుడికి వాళ్ళతో అనేలాగా నడుచుకున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు అని చెప్పడం అని. புகவாதாறு நெஞ்சுழுக்க சொல்லவல்லானொருவன் ஆன பிம்பு அவனை அழியங்கோள் என்ன புகவாதார்கண்
పడలాగా దాక్కోలే. అయిష్టులు చూడలేరు, ఆనందపడే వాళ్ళకి ఎంత ప్రేమగా ఉన్నారో అనిపిస్తుంది. ఇళ్లల్లో చూడండి, కొడుకులు కోడళ్ళు, కూతుళ్ళు అల్లుళ్ళు ఎవరు ఒక ఆనంద స్థితిలో ఉన్నప్పుడు పెద్దలు చూశారనుకోండి, వాళ్ళ ముందు వీళ్ళు ఉండరు అలాగా. ఒకవేళ ఒకళ్ళనొకళ్ళు కొట్టుకుంటూనో ఏదో చేసుకుంటూనో పరాచికాలు ఆడుకుంటూ వీళ్ళు ఒక నవ్వు నవ్వుకుని పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతారు. ఎంత సరదాగా ఉన్నారో అనుకుంటూ పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతారు. అదే ఇష్టం లేని వాళ్ళైతే కుళ్ళిపోతారు. ఉగవాదార్కన్ పడలాగా పోదే ఉగందార్కన్ పట్టాలుళ్ళ నన్మయ్యం. ఇష్టులు ఆనందించేటువంటి గొప్పతనం ఇప్పటి ఇరే పాండవர்கள் விஷயத்தில் அவன் இருக்கும்படி. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఇలా కదా పాండవుల విషయాన్ని చెప్పారు. దేశమరి ఓర్ సారథి అయి పార్థం రదినమాత్మానంచ సారథిం సర్వలోక సాక్షికం చకార ఎన్నుంబడియే. ఇక్కడ చక్కటి గీతా భాష్య వివరణని మనకు ఒకటి ఇచ్చారు. ఏమిటి అని అంటే, పార్థం రథినం ఆత్మానంచ సారథిం. పార్థుణ్ణేమో బాణాలు వేయడానికి వీలుగా రథిగా కూర్చోబెట్టాడు. రథి, రథములో కూర్చున్న వాడిని రథి అంటారు. సా కలిపితే రథి, సారథి. గుర్రాలు నడిపేటువంటి వాడిని సారథి అంటారు. నేను గుర్రం నడుపుతా, నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినప్పుడు యామునాచార్యులు వారు అక్కడ వ్యాఖ్యానం రాస్తూ గీతా భాష్యంలో పార్థం రథినం. అర్జున సెటిల్ అయ్యావా, బాణాలు రెడీగా పెట్టుకున్నావా అని ఆయన్ని అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఆత్మానంచ సారథిం, తనెళ్ళి ఆ నవల్లో కూర్చుని ఆ కళ్ళాలు పట్టుకుని తాను సంసిద్ధంగా ఉండి సర్వలోక సాక్షికం చకార. ఇది ముఖ్యమైన పదం. అందరికీ తెలిసేలా సారథ్యం చేశాడు. అయ్యో కిష్యుడా సారథి పని చేస్తున్నాడా, ఎంత అవమానం అని అనుకోవడానికి వీలు లేకుండా సగర్వంగా, చూసారా అర్జునుడు అంటే నాకు ఎంత ప్రాణము, వాడికి నేను ఇలా సారథ్యం చేసి పార్థ సారథి అనే పేరుని శాశ్వతం చేసుకుంటా అన్నట్లుగా ఇన్నారు దూతనని నిన్న వారియంగెలపడియే. ఇదిగో పాండవుల దూత అనేలాగా దౌత్యానికి కూడా వెళ్ళాడు. 2 పనులు చేశాడండి కృష్ణావతారంలో తన సౌలభ్యం చాటడానికి. ఒకటేమో రథాన్ని నడపడం. డ్రైవర్ అయితే తప్ప అండి, తప్పు కాదు కానీ ఇలా తీసుకెళ్ళు, అలా తీసుకెళ్ళు, అక్కడికి తీసుకెళ్ళంటే ఆర్డర్లు వేస్తే చెయ్యాలి. రథి కంటే సారథికి ఇంకా యుద్ధ మెలకువలు తెలిసి ఉండాలి. అలా అతనికి ఆర్డర్లు వేస్తూ అయ్యా అలాగే, పైగా ఆ నిలబడ్డప్పుడు కాళ్ళు ఈ సారథికి తగులుతూ ఉంటే నోటితో చెప్పే టైం లేకపోతే ముందే ఒక అండర్స్టాండింగ్. కుడివైపు తన్నితే కుడివైపు రథం తీసుకెళ్ళు, ఎడం వైపు తన్నితే ఎడం వైపు రథం తీసుకెళ్ళు, టక్క 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 తన్నుతూ ఉంటాడు అనమాట. దాని ప్రకారం ఈయన రథాన్ని డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటాడు. అది చెప్పడం కోసం ఇన్నారు దూతనని నిన్నారు. పాండవులు పంపిన దూత అండి. దౌత్యం ఎవరు వెళ్తారండి? చిన్నపిల్లలు వెళ్తారు. పాండవ దూత వాళ్ళ మెడలో ఒక చీటీ కట్టుకుని వచ్చాడు కదా. நாட்டில் சுவாதந்திர பாரதந்திரங்கள் వ్యవస్థితமான విడத்திலும் రహస్యத்திலே ఇరేవై ప్రయోగిప్పదు. లోకంలో గౌరవింపబడే వాళ్ళు, గౌరవించే వాళ్ళు ఉంటారండి. ఒకడు సేవకుడు, ఒకడు సేవలు అందుకునేవాడు. అలా కాకుండా ఇద్దరు పోనీ ఒక భార్యాభర్తలుగా తీసుకుందాం. ప్రసిద్ధము శాస్త్ర ధర్మము, పురాణ ధర్మము ఏం చెప్తుంది? భార్య భర్తకి కాళ్ళు రాయాలి, పాద సంవాహనం చెయ్యాలి. అలా చేయించుకునే హక్కు భర్తకు ఉంది. ఇది పతివ్రత లక్షణం, ఇలా చెయ్యాలి అంటారు. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ప్రణయ వేళలో ఆ కాళ్ళు భర్తకి తగలచ్చు, అది అపరాధం కాదు.
అది ప్రణయ కలహంలో ఒక భాగం. ఆవిడికి కాళ్ళు నొప్పి పట్టచ్చు, ఆయన ఆవిడకి కాళ్ళు రాయవచ్చు అనేటువంటిది అదే ఉదాహరణ ఇచ్చాడు. మామూలుగా ఇవన్నీ రహస్యంగా జరుగుతాయి, అందరూ చూసేలా ఎవడు భార్య కాళ్ళు రాయడు కదండి. అది చూస్తే నాకేమిటనే ధైర్యం అందరికీ ఉండదు. చీచి భార్య కాళ్ళు రాస్తున్నాడు అంటాడని అడిగిపోతూ తప్పకపోతే రాస్తాడు కదా. ఇప్పుడు లోకధర్మం అది కదా. రహస్యத்திலே ఇదే అவை ప్రయోగిప్పదు. ఎవళ్ళు లేరు అనుకుంటే ధైర్యంగా ఆ పని చేస్తాడు. భర్తాவும் భార్యயை కాலை பிடிப்பது రహస్యத்திலே ఇదే. భర్త భార్యకి కాళ్ళు రాయడం రహస్యంగా కదా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇరుక్క చేదేరే జగత్ ప్రసిద్ధమంబడి తన్నై తాళి విట్టదు. అలా జరగవలసినటువంటి దానిని లోకానికంతటికీ తెలిసేలా చేస్తే ఎలా ఉంటుందో, పాండవులకి రథసారథ్యం చేయడం కూడా అలాంటిదే. అమ్మో, అంత కృష్ణుడు పాండవులకి రథసారథ, చూడండి పాండవులకి రథసారథ అని లోకమంతా అనుకునేలాగా తను చేసే పనిని లోకంకి తెలిసేలా చేసినటువంటి சென்னு சேனையே நாசம் செய்திட்டு ఇది తాను అర్జునాదిగడం పోలే అండ్రండ్రపడి కౌరవసేన నశించేలా చేశాడు. ఏమండి, కౌరవసేన ఈయన బాణాలేస్తే పోయిందా? అర్జునుడు కాదు, ఈయన చర్నాకోలతో వాళ్ళలో శక్తియుక్తులన్నీ నాశనం చేస్తే వాళ్ళ మీద బాణం వేసి ఏదో చంటి పిల్లలకి ఇప్పుడు నువ్వు వేసావు అంటాడు. మనం అంతా బొమ్మేసేస్తాము, వాడి వేలు పట్టుకుని అక్కడక్కడ ఇలా అని చూసాం, ఎంత బాగా వేసావురా అంటే నిజమే తనే వేశాను అనుకున్నట్లుగా అలా అయిందండి కౌరవ సైన్య నాశనం. అలాగే சென்று சேனையே நாசம் செய்திட்டு இது தானும் அர்ஜுனாதி கடம்பாலே அன்றபடி ஆயுதம் எடுக்க వండాదు ఎన్ను వేండి కొడపడియాలి. ఇదిగో పాండవులు మళ్ళీ నన్ను అనుకుంటే కాదు, నేను ఆయుధం పట్టను. పర్వాలేదు కృష్ణ, నువ్వు ఉంటేనే మా ఆయుధం, నువ్వే మా ఆయుధం, మాకు నీ ఆయుధాలు అక్కర్లేదు, యుద్ధం అక్కర్లేదు, నువ్వు నా వైపు ఉండు అన్నన్ సారథ్యం పన్ని తేర్కాలే ఉజక్కి పోగొట్టాన్. ఇది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ప్రత్యేకంగా చక్రం తీసుకోలేదు గాని రథ చక్రాలని ఆయుధాలని చేశాడు. అద్భుతంగా చెప్పారు నంబెళ్ళయ్య గారు. ఈ చేతి చక్రం తీసుకోలేదు, రథ చక్రమే ఆయుధమైంది. అంటే ఏమిటండి, అలా నడిపాడు రథాన్ని, శత్రు సైన్యాన్ని అలా చంపి పాడేశాడు అని చెప్పడం అన్నమాట పరమాత్మ. ఆయుధం పట్టుకోను అని ప్రతిన పోనడం వల్ల రథ చక్రాలు కూడా ఆయుధాలు అయిపోయాయి, అవతల వాడిని నశింప చేశాడు అని. நடந்த நல்வார்த்தையறிந்தமே தன்மேலே சரவருஷமாக வருஷிக்கிற இத்தண்ணிய பூமியினின்றும் தன் வரவுக்கெதிர்கொள்வார் இருந்த விடத்தை போய் புகான என்கிறா பெரிய వార్తయే అయి అరిందం. చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఈ బాణవర్షాలు వేసేటప్పుడు ఎదిరించి బాణాలు వేసే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇక్కడ నుంచి ఈ లోకం నుంచి తన రాకకి ఎదురు చూసేటువంటి నిత్యసూరులు ఉన్న పరమ పదానికి వెళ్ళిపోయాడు. అది నడంద నల్వార్తై. అది చాలా గొప్ప వార్త. అంటే భూభారాన్ని తగ్గించిన తరువాతే పరంపదానికి చేరుకున్నాడు. కృత్వా భారావతరణమిత్యాది దుర్యోనాదిಗಳಿல்லாದ విడతే పోయి పుగపెత్తిరే. ఏం చేశాడండి అన తత్ర పాండవానాం కురుణాంచ యుద్ధే ప్రారబ్ధే స భగవాన్ పురుషోత్తమ సర్వేశ్వరో నిఖిల జగదూపకృతి మధ్య ఆశ్రిత్య వాత్సల్య వివస పార్థం రదినం ఆత్మానం చ సారథిం సర్వలోక సాక్షికం చకార. గీతా భాష్యంలో చాలా అందంగా చెప్పినటువంటి మాటల్ని ఇక్కడ చెప్పారు అన్నమాట. అంటే ఇంతకీ ఏంటి, లోకంలో ఉన్న భారాన్నంతటిని తగ్గించి తాను వచ్చిన పని పూర్తి చేసుకొని మరి పరంపదానికి చేరాడు అనేటువంటి మాటని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే
భార లోక భారాన్ని తగ్గించడం అనే గుణం ఇక్కడ. కేశ్చైద శయలడంగం, ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి చేష్టలు ఏమండి? ఆ నృసింహావతారం కానీ ఒక్కొక్కటే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం కదా. తను స్వాతంత్రం కిడక్కచ్చైదే సైద వైగిరే, అవన్నీ కూడా స్వతంత్రుడుగా ఉంటూ చేసిన పనులు. మెయిన్ పాయింట్ ఇది. ఇంతకు దాకా చెప్పినవి స్వతంత్రుడుగా ఉన్నాడు, తన పని తాను చేసుకోగలిగేలా ఉన్నాడు. ఈ పాసురంలోకి వచ్చేటప్పటికండి స్వరక్షణத்துக்கு திருவிகராலம் ఉండే యంగు అవైపోలండ్రియంగు, ఇక్కడ ఆశ్రిత పరతంత్రనాయ్, ఇది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆశ్రితులకి పరతంత్రుడైపోయాడు. ఏది చెప్తే అది తీసుకెళ్ళు రథాన్ని. ఓకే, సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్య స్థాపయ, ఆప్ ఇక్కడ. ఓకే, ఏది చెప్తే అది చేసేలాగా పరతంత్రుడయ్యాడు అని. అయి పాండవర్గళుక్కాగా, పాండవుల కోసం ఉడంబు కీడిడాదే, ఓ కవచం లేదు, ఏమీ లేదండి. శరీరాన్ని అర్పించి ఎదరిగళ్ళ అంబుక్కి లక్కాక్కిన ఎన్నేర్మైకు పోరుము, ఇతరుల యొక్క బాణాలకి తన దేహాన్ని గురి చేశాడు. అది చెప్తున్నా. అంటే ఆ బాణాలు వచ్చి మీద పడ్డా కూడా అర్జునుడిని రక్షించడం కోసం తాను అతనికి అడ్డుగా నిలబడిన ధైర్యవంతుడు. ఆశ్రిత పారతంత్ర్యం అనేటువంటి ఈ గుణం ముందు కీశ్చొన్న గుణంగులు, ఈ మిగిలిన కింద చెప్పిన గుణాలు సరిపోతాయా? ఏ గుణం ముందు? ఆశ్రిత పారతంత్ర్యం అనేటువంటి గుణాల ముందు. కాబట్టి 9లో ఆశ్రిత పారతంత్ర్య గుణాన్ని చాలా అద్భుతంగా చూపించిన, ఇది తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు ఆయనకి దాసులు కాకుండా ఉండలేరు. మాయమరిపవర్ మాయవర్కాళంద్రియావరు కాయం సరిం వరు నొట్టు వర్మంగ போரைவர்க்காய் தேசமறியவோர் சாரதியாய் சென்று சேனையை நாசம் செய்திட்டு நடந்த నల్వార్తై అరిందుమే. ఇంతవరకు ఇన్ని అవతారాలని చెప్పి ఇక్కడ పెరుమాళ్ళ యొక్క ఈ చిట్ట చివరి 2 మనం మామూలుగా ఫలశ్రుతులుగా చదువుతుంటాం. వీటిని ఆలయాలలో వింజామర సమయంలో పారాయణ చేస్తారండి. ఇది సంప్రదాయంగా తిరువాయుమొழிలో 7వ పది 5వ దశకంలో చిట్ట చివరి 10, 11 పాసురాలు. అది రామాలయమే అవక్కర్లేదు, మామూలుగా భగవద్ ఆలయంలో చాతుమరలాగా ఈ 2 పాసురాలు అనుసంధానం చేస్తారు. ఏవి 2 అండి? 10, 11 అన్నమాట. వార్తయ్యరిపవర్ மாயவர்காளந்தியாவரோ போத்த பிறப்பொடு நோயிடு மூப்பொடு இறப்பு இவை பேர்த்து பெருந்தும் வம்பேரனைக்கு தந்தாளின் சேர்த்து அவன் செய்யும் சேமத்தை எண்ணி తెలివుతే. ఈ 2 పాసురాలని చక్కగా కంఠస్థం చేసుకుంటే సాయంకాలం తిరువారాధనలో చామర సేవ వేసేటప్పుడు ఇవి 2 చదువుతారు అన్నమాట. అది బాగా మనకి తిరుక్కార్తులు అవి వస్తుంటాయి చూడండి, అప్పుడు వీటిని సాయంత్రం సమయంలో చదువుతూ ఉంటారు. ఆ వయ్యంతగళియ అవన్నీ మొదలాళ్వార్ల యొక్క మంగళాశాసన పాసురాలు చదివిన తర్వాత సేవాకాలంలో వింజామర సేవ టైంలో ఈ 2 పాసురాలు చదువుతారు. ఇందులో ప్రతిపదార్థం చూద్దాం. 10వ పాసురానికి మోక్షప్రదాత స్వామి అని తెలిసిన తరువాత ఆయన్ని కాక ఇంకెవరినైనా వేడుతామా? మనం కోరేది ఫైనల్ గా ఏంటండి? మోక్షం. అందువల్ల ఈ 2 పాసురాల గొప్పతనం. ఇందులో మోక్ష ప్రధాన గుణం చెప్పబడింది. అది చాలా బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలండి. వెనుక ఉన్న ఉపకారాలు చేసిన ఉపకారాలన్నీ ఒక ఎత్తండి. అవన్నీ జీవుడు సంసారంలో ఉండగా చేసే ఉపకారాలు. మరి ఈ పాసురంలో చెప్పేది మోక్ష ప్రదత్వం. భగవంతుడే మనకి మోక్ష ప్రదాత అనేదాన్ని వార్త అంటారండి. వార్త అంటే సంప్రదాయంలో చాలా ముఖ్యమైన అర్థం.
వార్త అంటే చరమ శ్లోకము అని అందరూ నోట్ చేసుకోండి. వార్త అంటే చరమ శ్లోకము. పెద్ద పెద్దలందరూ తమ వ్యాఖ్యానాల్లో చరమ శ్లోకాన్ని అని మొత్తం అనరండి. వార్త తెలిస్తే చాలండి అంటారు. మనకి లోకంలో వార్తలు అంటే మన అర్థాలు భయంకరంగా ఉంటాయి. ఈ వార్తలు కాదు. పెరుమాళ్ళు సంప్రదాయ విషయంలో వార్త అంటే చరమ శ్లోకము. వార్త అరిబవర్, చరమ శ్లోకాన్ని తెలిసిన వాళ్ళు సారమంతా వార్త అనే పదంలో పడిపోయింది. పోర్త ఇంకా మన పరిస్థితి ఎలాంటిది? సంసారంలో ఆత్మని బాధిస్తున్నాయి కొన్ని. ఏమిటండి? పిరప్పుడు జన్మ రావడమే బాధండి. అబ్బబ్బా, జన్మకు బాధ ఏముందండి? గర్భవాస నరకం. తల్లి యొక్క గర్భంలో ఇంత భయంకరమైన పరిస్థితిలో జీవుడు ఓలలాడుతూ ఉంటాడో మీ అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి పిరప్పుడు అసలు జన్మ సరే బయటపడ్డాడు అనుకుందాం. నోయుడు వ్యాధి. ఈ వ్యాధులు పొట్టలో ఉండగా ఉంటాయి, పుట్టగానే ఉంటాయి, పెరుగుతూనే ఉంటాయి. మరణాదులన్నీ కూడా మోపడు వార్ధక్యం. సరే ఏదో పుట్టామనుకుంటే కొన్నాళ్ళు అయ్యేటప్పటికి వ్యాఘ్రీవ, పొద పక్క నుంచి పులి మీదకు దూకినట్లుగా దూకేస్తుంది వార్ధక్యం. ఆ కష్టాలు అనుభవైక వేద్యాలని. వార్ధక్య కష్టాలు నిన్నటి దాకా తెలియని బాధలన్నీ మీదొచ్చి పడిపోతాయండి. అరే హాయిగా నడుస్తున్నాను కదా, ఇవాళే ఉంటాం తడబడిపోతున్నాయి అడుగులు. చక్కగా చూసామండి, నిన్నటి వరకు పుస్తకం అలా చూసి చదివామండి. ఇవాళ జోడున్నా కనపడనంత పరిస్థితి వచ్చేస్తాను. ఏ మాటలైనా అలా పెట్టుకు వినేవాళ్ళమండి. చచ్చే చెవుడు పట్టు, చచ్చిన ఒక మాట కూడా వినపడకపోయినా పర్వాలా. కొంతమందికి విచిత్ర రోగం, ఒక మాట అంటే ఇంకో మాటలా వినపడు. అది ఇంకా ప్రమాదం కదండి. అన్నది ఒకటి, వినపడేది ఒకటి. అది మోపొడు. ఈ వార్ధక్య లక్షణాలు. చేతిలోకి కర్ర వస్తుంది, 3 కాళ్ళ ముదుసలి అవుతాడు. ఎందరు చుట్టాలు రావాలో అందరు చుట్టాలు వచ్చేస్తారట. ఎవరండి చుట్టాలు? ఈ రోగాలన్నీ. వినపడకపోవడం, కనపడకపోవడం, నడవలేకపోవడం, మాట్లాడలేకపోవడం. పడుకోవడం అనుకుంటున్నారా? పడుకోవడం కూడా చాలాసేపు పడుకోలేరండి. నడుము నొప్పి పెట్టేస్తుంది, ఎటు పడుకోవాలో తెలియదు. పడక కూడా బాధే చివరికి. ఇవన్నీ ఈ రప్పో. ఆఖరికి వచ్చే డీరెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరండి? మరణం. ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదండి. తక్కువ మంది మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు, వెళ్ళిపోతాడు. అందువల్ల ఈ రప్పో మరణము. అందుకేట మరణాన్ని వేదాంతులు అందమైన భాషలో ఒక పదంతో చెప్తారండి, ఆత్మీయ అతిథి. మరణానికి ఏం పేరు పెట్టారండి పెద్దలు? ఆత్మీయ అతిథి. ఎందువల్లంటే ఎవరైనా వదలచ్చు కానీ మన్ని వదిలిపెట్టదండి. ఇవాళ రేపో ఎల్లుండో ఒక అటో ఇటో కూడా ఉండి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి అదే ప్రియమివ అతిథిం, చాలా ఇష్టమైన అతిథిలా వస్తుంది మరణం. ఇవై పేరుతో వీటన్నిటినీ నశింపచేసి పెరుందుంబం వేరనికి. పెరుందుంబం ఒక పెద్ద దుఃఖం. ఇది ఇక్కడ ఒక మంచి విశేషం చెప్పారు. ఈ పెద్ద దుఃఖం ఏమిటి అని అంటే కైవల్య సుఖము అని. కైవల్యం అని ఒకటి ఉందండి, కేవల ఆత్మానుభవం. ఇది అద్వైత సిద్ధాంతం అన్నమాట. మన సిద్ధాంతంలో మనం పెరుమాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళి పాదసేవ చేస్తూ ఉంటాం. అద్వైతంలో ఆత్మోపాసన జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ అంత తేలిగ్గా ఏం దొరకదండి. అదేం తేలికైంది కాదు, మోక్షానికి కొంచెం కింద ఉన్న మెట్టంతే. చాలా అద్భుతమైన అనుభవం అది. అది అందరికీ సాధ్యం కాదు. కానీ అది మన గోల్ కాదు, అది మన లక్ష్యం కాదు.
దాన్ని దాటి మోక్షానికి మనం వెళ్ళాలి. వీటిని వేరరనెక్కి వేళ్లతో సహా పెకిలించి అంటే సమూలంగా తుడిచిపెట్టేస్తుంది. నీకు ఐశ్వర్యం పురుషార్థం కాదు, నీకు కైవల్యం పురుషార్థం కాదు. పల్లాండులో కూడా మనకి పెరియాళ్ళ వారు చెప్పినటువంటి విశేష విషయాలు ఇవే కదా. నీకే పోగొట్టి ఏం చేస్తాడండి? తంతాళింకి చేర్త్ తన పాదాల కింద చేరాలి. ఎలా చేరాలో నమ్మళ్ళ వారు చెప్పారు కదండి. అడిక్కి అమరందుపు ఉందేనే. చక్కగా మంచి చెప్పులు కాళ్ళకు వేసుకున్నాం అనుకోండి, బాగా చక్కగా అమరిపోతాయి. అవి ఉన్నావో లేవో తెలియనంతగా అలవాటు పడిపోతాం. అంతకంటే ఎక్కువ కాళ్ళకి అరికాళ్లలో గీతలు ఉంటాయి అనుకోండి, అది ఎవరైనా వేరు చేయగలరా? అవి ఎలా అమరిపోయి ఉన్నాయో అలా అమరిపోతాం పెరుమాళ్ళ పాదాల కింద. ఈ జీవుడు వెళ్ళి ఆ పాదాలని అలా ఆశ్రయించి టప్మని పట్టుకుంటాడు. అవన్ సెయ్యం సేమత్తయ్యన్ని, ఆయన ఎన్ని ఉపకారాలు చేశావయ్యా, నన్ను ఎంత రక్షిస్తున్నావయ్యా అని. అప్పుడు కాదండి, ఎప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఏ రోజు కూడా తిరువారాధన అంటే ఏంటి అంటే పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు, ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అండి. తండ్రి, ఇంత ఉత్తమమైన జన్మని నాకు ఇచ్చావా? ఎన్ని లక్షల జీవకోట్లు ఉన్నాయండి, అందులో ఎంతమంది భగవద్ ఆరాధన చేసుకోగలుగుతున్నారు, భగవంతుడి గురించి వినగలుగుతున్నారు, అనగలుగుతున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి దేహ సంపదన ఇచ్చి నీతో పాటు సమాజానికి కూడా, ఆ సమాజంలో కూడా నిన్ను దర్శించి సేవ చేసుకునేటువంటి ఉత్తమ జన్మని ఇచ్చావా అని సేమత్తయ్యన్ని ఆ క్షేమ వార్తలన్నిటినీ చక్కగా తలుచుకొని తెలివిస్తూ నిర్మలమైన జ్ఞానాన్ని పొందాలి. ఇది చాలా అద్భుత సందేశం అండి. వాళ్ళ ఏ రోజు కూడా మీరు పెరుమాళ్ళకు ఒక దాసోహం చేసుకోండి. ఇంత ఉత్తమ జన్మనిచ్చావా తండ్రి నాకు. మానుషం జన్మ దుర్లభం. మనిషి జన్మ అనేది ఏమంటండి, ఇలా చూస్తే ఎదురకుండా పురుగులు పాకు ఎగురుతూ ఉంటాయి, అది జన్మే. ఆ జన్మకి సార్థక్యం ఉంది, ఒకసారి కొడితే పోతుంది. అలాంటివి ఎన్ని లక్షల కీటకాలు, ఎన్ని రకాల జన్మలు. అవన్నీ కాకుండా ఇంత అద్భుతమైనటువంటి దేహం, కాళ్ళు, చేతులు, ఆలోచన, కళ్ళు, ఏమి విచిత్ర సంపదనిచ్చావయ్యా అని ఏ రోజు పెరుమాళ్ళకి మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలండి. చెప్పుకొని పడుకునే ముందు ఈ రోజుని ఇంత ఆనందమయంగా నువ్వు గడిపావు, నీ వల్ల నాకు ఈరోజు ఇంత ఆనందంగా గడిచింది అని కృతజ్ఞతని చెప్పుకోవాలి. ఎన్ని ఎన్ని తలచుకొని ఆ 2 అక్షరాలలో ఇంత అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని చెప్పారండి. ఇది మనకి భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక దివ్యమైన వరం. అందరం అనుకుందాం ప్రతిరోజు, తండ్రి ఇంత ఉత్తమమైన జన్మని, అందులోనూ ఉత్తమత్వం భగవద్ విషయాన్ని సేవించుకునేటువంటి ఇలాంటి జన్మనిచ్చావా తండ్రి. ఇంకా మనం ఎంత అదృష్టవంతులండి. మిగిలిన వాళ్ళందరికంటే కూడా మనుషులే అదృష్టవంతులు, ఆరాధన చేసే వాళ్ళు అదృష్టవంతులు, అందులో నమ్మాళ్ళ భగవద్ విషయాన్ని నేర్చుకునే వాళ్ళు ఇంకా అదృష్టవంతులు. ఈ అద్భుతాన్ని క్షణ క్షణం మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి మాయవత్కాళన్ని యావరో ఆశ్రిత సులభుడైన కృష్ణుడికి తప్ప మిగిలిన వాళ్ళకి దాసులు అవుతారా? కారు. పరమాత్మకే దాసులు అవుతారు. ఎందుకంటే జన్మ జర మరణాదులన్నీ కూడా పోగొట్టేవాడు పరమాత్మ. అందరం ఒకటి ప్రార్థించుకోవచ్చండి. మన కర్మానుభవాలు ఎలా ఉన్నాయో మనకు తెలియదు, కానీ
ప్రతినిత్యం ఒక్కటి ప్రార్థించుకోవాలి. ప్రార్థించుకుంటాం, తప్పనిసరి. అది ఏమిటది? అనాయాసేన మరణం వినా దైన్యేన జీవనం. అనాయాసేన మరణం, ఏమాత్రము ఆయాసం లేకుండా మరణము రావాలి. ప్రతి ఒక్కళ్ళం కోరుకునేదే అండి. ఇంత నువ్వే నా ప్రాణం, నేనే నీ ప్రాణం అనుకునే జీవకోటి కూడా మంచంలో పడినప్పుడు ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి. ప్రాణమే కళ్ళల్లో పెట్టుకు చూసి రెప్పల్లా కాపాడి ప్రాణానికి ప్రాణం అన్నీ కరెక్టే. కానీ మన మీద మనకి అధికారం పోయి పరాధీనమైనప్పుడు శరీరాన్ని భరించడం చాలా చాలా దౌర్భాగ్య స్థితి. ఆ స్థితి రానీకు తండ్రి అనాయాసేన మరణం. ఇలా పెరుమాళ్ళ గురించి చెప్పుకుంటూ వింటూ అనుకుంటూ హాయిగా వెళ్ళిపోవాలి. వినా దైన్యేన జీవనం. ఇంకా అందమైన మాట. ఒకళ్ళ ముందు చెయ్యి చాపే దీనత్వము జీవితంలో ఎవ్వరికి రాకూడదు. ఒకళ్ళకి పెట్టేలా ఉండాలి కానీ పట్టేలా ఉండదు. ఈ రెండు మనం నిత్యం చేసుకోవలసిన ప్రార్థనలు. ఇందులో ఆ ఎన్నింటికి ఇంత వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారండి. అన్నీ తలచుకోండి, విలువలు తెలుసుకోండి అని చెప్తున్నారనమాట. మనకి మన దగ్గర ఉన్న వాటి విలువ తెలియదండి. సాధారణంగా 100కి 100 పాళ్ళు దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ విలువ తెలియదు, పోయాక విలువలు తెలుస్తుంది. అలా కాదు, ఉండగానే ఇంత అద్భుతమైన దేహాన్ని జన్మని ఇచ్చావా తండ్రి, ఇన్ని దుఃఖాలన్నీ పోగొడుతున్నావా తండ్రి అనేటువంటిది. అంతేకాదు, పోగొట్టి మళ్ళీ జన్మ లేదు. ఏం చేస్తాడు మరి? కంతాళింకి చేర్త్, తన పాదాల కింద చేర్చుకుంటాడు. ఆ విషయాన్ని ఎక్కడ చెప్పాడండి? వార్తయ్యరిపవర్. వార్తగా చెప్పినప్పుడు, వార్త అంటే చరమ శ్లోకము, అద్భుతమైన శ్లోకం. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఏం అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం అండి. ముందు 2 పాదాలు నువ్వు చేసే పని, తర్వాత 2 పాదాలు నేను చేయవలసిన పని. నువ్వు నన్ను నమ్ముకుంటే నేను నీకు ఈ పని తప్పకుండా చేస్తాను అనే అభయాన్ని ప్రసాదించినటువంటి ఆ వార్తయ్యరిపవర్, చరమ శ్లోకము తెలిసిన వాళ్ళు అనేటువంటి దాని గురించి చెప్తూ, వార్తయ్యరిపవర్ మాయవర్కాళన్యావరో పోత్త పిరప్పుడు నోయుడు ముప్పుడు పిరప్పు ఇవై పేర్த்து பெருந்தும்பம் வேரரனேற்றி தன் தாளின் சேர்த்து அவன் செய்யும் சேமத்தை எண்ணே தெளிவுத்தே. தேவேசம் போலநாதம் நதைத மனசம் பத்மநாபன் ரமேశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టారకో చ గోవిందం కోరనాదేన చ సకురు కేశేందు సింధుం యతేంద్రం மாலாதிருத்யாமுனார்யோமருதினி ததே ராம பத்மாட்சநாதான் திருவருண்மால் சேன முதல் செடகோபன்னாதமணி சீரையப்பண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் புதுமாலாதர குருகை பிறார் கம்பாமி திராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தனே இருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடழித்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பனாபரிவரருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் பெருமழையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேரந்தனவே. நமஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்யதாசஸ்ய சதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தே நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பத்யசாலினே
श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे ஜாமாதரம் முனிவாழி திருவாய்மொழிப்பிள்ளை மாதகவழ்வாயும் மணவாழ மாமுனிவம் வாழி அவன் மாறம் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை மாலினத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ம திருதேசிக பாத சேவா பிரப்தாகில திரவிடவேத ரகசிய ஜாபம் ஸ்ரீ கௌதமன்வயஜமாசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமாம் பிரபஞ்சே कौशिकान्वय संजातं वेंकटार्यतनो भवं वेदांताचार्य शिष्यं मुरैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेंकटरंगार्य शिष्यं सच्छिष्य सेवदं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये धीरेन्द्रये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। भागवत गोष्ठी दास।